हेलो मित्र नमस्कार। एल न्यूज जितेन्द्रगिरी चैनल में तमारुं स्वागत है। मित्र आज आप बात करशू संत જ્યારે संत बने ए पहला एने कई कई विधि करवानी होय। घणा लोकोए मने जणाव्युं कि बापू क्यारेक अमने जणावो कि साधु बनता पहला शुं करवानुं होय छे। एक गुरु करवाना होय छे, बे गुरु करवाना होय छे, 3 गुरु करवाना होय छे कि 5 गुरु करवाना होय छे। ए पहला शुं शुं विधि करवानी होय छे। तो मित्रों अत्यारे आपणे अहींया एक स्थळ पर आव्या छे। जूना संत छे, अखेड़ाना संत छे अने साध्वी माताजी छे। तेनी पासे आपणे पूरी माहिती जाणशुं अने आपणे जणावशुं। विशेषमां मित्र आपणी आ चेनल छे एल न्यूज जितेन्द्रगिरी। एल न्यूज जितेन्द्रगिरी चेनल तमे सब्सक्राइब करो तो सब्सक्राइब करजो। ए मारी धार्मिक चेनल छे अने लोक सहायक न्यूज समाचारनी चेनल छे। आपणी बे चेनल छे एल न्यूज जितेन्द्रगिरी अने लोक सहायक न्यूज। चालो मित्र आपणे संतने मळीए अने माहिती जाणीए कि भाई साधु भेख पहेरता पहला शुं शुं करवुं पड़े। एल न्यूज जितेन्द्रगिरी चेनल में तमारुं स्वागत है। मित्र आपणे आजे जणावशुं घणा बधा लोकोए जणाव्युं जितेन्द्रगिरी बापू संत बनता पहला शुं करवानुं होय अमने माहिती आपो, अमने जाणवा मळे। घणाने ख्याल नहीं, घणाने ख्याल है। एटला माटे आपणे अत्यारे एक संत ने मळवा आव्या छे, माताजी ने मळवा आव्या छे। माताजी ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जय गिरनारी। माताजी आपनो पेला पूरो परिचय आपजो, आपनुं नाम, आपना गुरुनुं नाम अने संत बन्या एमनो કેટલો समय आपनो थयो हशे। मारुं नाम मां प्रेम पूर्णिमा। अमे भारती परिवार में छे। प्रेम पूर्णिमा भारती। मारा गुरुनुं नाम ब्रह्मानंद भारती अने मारी तारीख 2/5/71 सालनो भेख छे। बराबर એટલે માનો ને કે 52 વર્ષ ઉપર થઈ ગયું ને। હા 71 એટલે 52-53 વર્ષ। તો 53 વર્ષથી ભેખ છે અને માતાજી આપણે જણાવશે। માતાજી પહેલો પ્રશ્ન એ છે ભેખ ધારણ કરવા માટે શું કરવું પડે। भेख लेवा माटे पहले तो साधु आगर सेवा करवी पड़े। साधु आगर सेवा करवी पड़े। तमे आव्या छो तो 4-6 महीना 12 महीना सेवा करो, पछी साधु तमने ओळखी लीए, तमे साधुने ओळखी ल्यो। ते पछीथी तमने भेख देवानो विचारी करे, तमे बराबर 4-6 महीना 12 महीना स्थिर थईने रही आवो तो तमारो माटे भेख देवानो विचार करे। पछी भेख लेवाने लायक छो के नहीं ई परीक्षाओं करे अंदर अने ई जोया पछीथी महात्मा तमने भेख आपे। भेखमां एवुं होय छे के तो मित्र पहली बात तमे सांभळी कि भेख लेवा माटे 12 महीना सुधी साधुनी सेवा करवी पड़े। ए नक्की करे कि आमने गुरु बनावा लायक छे के नहीं। जो अनुकूल होय तो ज गुरु बनावे छे। आजे मित्र आप जोई रह्या छो घणा बधा लोको भगवा कपड़ा खरीदी अने आटा मारता होय छे। घणा बधा छे आपणे एमने मुद्दामां जता नथी। घणा पकड़ाय छे। हमणां आगळ पकड़ाणा हता, साधुए मार्या हता। कहेवत छे ने कि डुप्लिकेट साधु ने ओरिजिनल साधु मळी गया अने मारेला हमणां विडियो पण वायरल थयो तो। एटले भेख छे भगवान छे पण कई रीते भेख होय छे, केटलो केटलो भोग देवो पड़े, केटલું भजन करવું। जे हमणां माताजीए कीधुं छे कि 12 महीना सुधी गुरुजीनी पूजा करवी पड़े छे, सेवा करवी पड़े छे, पछी अनुकूल पड़े तो ए लोको करे। विशेषमां हाँ माताजी हवे बीजुं जणावो। हाँ बीजा जणाववामां पछी भेख आप्या पछी आपणे एम लागे कि बराबर लायक छे ई तो भेख आपीए अने भेख आप्या पछी पंचगुरु करवा पड़े। एनुं मुंडन करावવું पड़े। मुंडन कर्या पछी पंचगुरु करवा पड़े। पंचगुरुमां एक होय छे एनो भगवा गुरु, बीजो होय छे रुद्रास गुरु, त्रीजो होय छे भस्मा गुरु, चौथो होय छे लंगोट गुरु, पांचमो होय छे चोटी गुरु। मित्र पंचगुरु पहलो गुरु कयो कीधो माताजी तमे? भेख गुरु। भेख गुरु। बीजो गुरु छे ई चोटी गुरु। चोटी गुरु। त्रीजो भस्म। त्रीजा गुरु भस्म गुरु होय छे। चौथो रुद्रास गुरु। चौथो रुद्रास गुरु होय छे। पांचमो लंगोट। पांचमो लंगोट गुरु होय छे। એટલે 5 गुरु મળીને पंचगुरु મળીને भेख આપે છે। હા એટલે ઈ पंचगुरु જેમ તમારા લોકોમાં કેમ કાંઈ પણ કાર્ય કરો તો કોકને સાક્ષી રાખો। હા पंचनामું કરો તો 2-5 ને સાક્ષી રાખો। સંસારીને હા સંસારીમાં એમ અમારામાં સાધુને બોલાવવા પડે। એ 5 સાધુને એના पंचगुरु એટલે એનામાં સાક્ષી ક્યાં અમારી હાજરીમાં આને ભેખ આપ્યો છે, આ કાર્ય માટે આને ભેખ આપ્યો છે, એને કહેવાય पंचगुरु। पंचगुरु। तो मित्र पंचगुरुनी माहिती पण तमने जाणवा मळी छे। विशेषमां माताजी कहे बहार जवुं पड़े, स्नान करवुं पड़े एवुं पण अमे जाण्युं। एनी विશે आप पूरी विगत जणावो। हाँ एमां एवुं होय छे पंचगुरु कर्या पछी गुरु 2-4 वर्ष जुए का बराबर आ लोको रहे छे के नहीं। अमारामां एने महापुरुष कहेवाय। जेना पंचगुरु थया होय एने खाली महापुरुषमां होय छे
એને મહાપુરુષ કહેવાય. પછી કુંભના મેળા 3 જગ્યાએ ભરાય છે. એમાં અમારા સંસ્કાર થાય. એક ઉજ્જૈનમાં જે થાય એને નાગાગુરુ કહેવાય. પછી હરિદ્વારમાં થાય એને બર્ફાની કહેવાય. પછી અલ્હાબાદમાં થાય એને રાજેશ્વરી કહેવાય. આવી રીતે અમારા 3 જગ્યાએ સંસ્કાર થાય છે. અને જે નાસિક ત્રંબકમાં જે થાય છે એ ખીચડીયો મેળો કહેવાય, કુંભ અડધો કહેવાય. એટલે એમાં અમારા સંસ્કાર ન થાય. આ 3 જ જગ્યાએ સંસ્કાર થાય છે. અને સંસ્કાર કરાવવામાં ઘણી બધી તકલીફ હોય છે. એમાં ભંડારા દેવા પડે. પછી એ લોકોને અમને જેને આપણે સંન્યાસી આપવો હોય, જેના સંસ્કાર કરાવવા હોય એને 3 દિવસ સુધી દિગંબર અવસ્થામાં બેસાડી રાખે, મંત્ર જાપ કરાવે. પછી 3 દિવસ પછી એને સ્નાન કરાવે. એટલે ગંગા કિનારો હોય કે ક્યાંય કોઈ બી જગ્યાએ કુંભ હોય એ જગ્યાએ એને 108 ડૂબકી મરાવે. 108 ડૂબકી મરાવ્યા પછીથી 108 એના પિંડ તરાવે. એટલે એની 7 પેઢીના પિંડ. તો મિત્ર, સરસ વાત કરી. 108 ડૂબકી મરાવે છે. અમે માતાજી એવું પણ જાણ્યું છે કે ત્યારે ડૂબકી મરાવે ત્યારે પણ કહે કે ભાઈ હજી સંસારમાં રહેવું તો તમે રહી શકો. હા, એ વાત સાચી છે. પૂછીએ. હા, પૂછવાનું તો છેક સુધી હોય એને. બરાબર. પહેલે એના સંસ્કાર કરાવીએ ત્યારે એને જ્યારે 3 દિવસ બેસાડીએ ત્યારે પૂછીએ કે હજી તારે મહાપુરુષમાં રહેવું છે કે સંસ્કાર કરાવવા છે કે ઘરે વયું જવું છે. તો એ કે હા. તો એના સંસ્કાર કરાવવાનું શરૂઆત થાય વિધિની. પછી એ વિધિ થઈ ગયા પછી 3 દિવસ સુધી એ લોકોને ઉપવાસ કરાવીએ. ઉપવાસ કરાવ્યા પછી જ્યારે ડૂબકી મરાવીએ ત્યારે પણ એને પૂછીએ કે હજી તારે વયું નથી જવું ને, હજી તારે મહાપુરુષમાં રહેવું હોય તોય છૂટ છે, અને આમાં સંસ્કાર કરાવવા હોય તોય તને છૂટ છે. તો એ હા પાડે તો એના સંસ્કારની શરૂઆત થાય. અને એના સંસ્કાર 108 ડૂબકી મારે. પછી 108 પિંડ તરાવે. અને અમારે જે માતાજી 108 પિંડ કરાવે છે એ શેના કરાવે છે? એ 108 તમારામાં જે વિધિ હોય ને સરાવવાની, હા, એમ અમારા હાથે જ અમારે સરાવી લેવાનું હોય છે. એટલે તમારા હાથે જ તમે પિંડ તરાવી લ્યો. એમ જીવત્યુદાન કે ને એવું કંઈક, જીવત્યુદાન કે ને જીવત પિંડદાન. હા, જીવતા પિંડદાન. એટલે એની 7 પેઢીના નામ લઈ અને એને પિંડદાન કરાવે છે. એવી રીતે પિંડદાન કરાવી લીધા પછીથી ધર્મની ધજા નીચે દિગંબર અવસ્થામાં એને રાખી અને ઇન્દ્રીને ઝાટકા મારે. અને તે પછીથી પરિપૂર્ણ નાગોબાવો કહેવાય. સંત માતાજી કેટલા પ્રકારના હોય છે? અવધૂત આવે છે. હા, અમારામાં સંત અનેક જાતના હોય છે. એમાં એક અવધૂત હોય છે, એક દિગંબર હોય છે, પછી એક આ સાધુ હોય છે, નાગા સાધુ, પછી ઉદાસી હોય છે, પછી નાથજી હોય છે. અનેક જાતના સાધુ સંસારમાં રહ્યા પછી એમ કે સાધુ હોય દશનામી એ 50 વર્ષ પછી એ પૂરો ભેગ ફેરી શકતા હશે? ફેરી શકે ને? એમને પણ ગુરુ ધારણ કરવા પડે કે એમને તો ગુરુ હોય જ છે? ના, એ જે તિલકવાળા ગુરુ હોય છે એ ગુરુ ના લે. ને કોઈ પણ ફકડ ગુરુના ભેગ લેવો. ફકડ ગુરુનો ભેગ? હા, દશનામી સાધુ હોય એને તો એક કપડું પહેરવાની છૂટ જ હોય છે. હા, ભગવું એક પહેરી શકે. પણ વન પ્રસ્થાન થઈ ગયા પછીથી કોઈ પણ લેવો હોય ભેગ તો કોઈ પણ ફકડ ગુરુના, નાગા ગુરુના, કોઈ પણ સાધુના એને સંન્યાસ લેવો પડે. એમને પંચગુરુ કરવા પડતા હોય? પંચગુરુ કરવા પડે. એટલે એ દશનામી પૂરતી જ હોય છે કે કદાચ બીજી જ્ઞાતિ હોય તો એને પણ એવું ચાલતું હશે? ના, દશનામીને જ. દશનામીને જ. હા, બાકી તો બધા સાધુ ગમે ત્યારે ભેગ લઈ શકે. પણ દશનામીને ટૂંકમાં આ રીતે કરી શકે. દશનામીને વન પ્રસ્થાન થઈ ગયા પછી એને ગમે ત્યારે ભેગ લેવો હોય ત્યારે લઈ શકે. ઓલા પણ લઈ શકે ભેગ, એવું નથી. પણ તમારા લોકોને આ ગોસાઈ સાધુ છે એને એક ભગવું પહેરવાની છૂટ હોય છે, લેંગો અને રાખવાની છૂટ હોય છે. એટલે એક ભગવું તો એના આગળ છે. હવે એક ભગવું છે તો પછી બીજું ભગવું લઈ લેવામાં શું વાંધો હોય એને? એટલે લઈ શકાય છે. અને ન લે તો પણ ચાલે છે. ભજન તો ગમે ત્યાં કરાય છે. ભજન તો ગમે તે કરી. તો બહુ સરસ. માતાજી, આપણે અહીંનું પૂરું એડ્રેસ આપો. અહીંયા કોઈને આપની મુલાકાત કરવા આવવું હોય તો આપણું શું અહીંનું એડ્રેસ છે? અહીંનું સરનામું? અમારું અહીંનું એડ્રેસ છે ઉના તાલુકો, મોટા સિંબર વચ્ચે અમારી જગ્યા છે. આ સંજવા દાદાની જગ્યા એમ કહો એટલે કોઈ પણ આવી શકે. મારા ફોન નંબર 7096221970. તો માતાજી, સરસ અમને તમે માહિતી આપી, પબ્લિકને ખ્યાલ આવે. ઓમ નમો નારાયણ, જય દશનામ, નારાયણ, જય ગિરનારી, જય ભોળાનાથ. જય ભોળાનાથ. તો મિત્ર, આ રીતના સમાચાર આપતો રહીશ. હું લોકશાહી ગુજરાતી ન્યૂઝનો પત્રકાર જીતેન્દ્રગીરી. મિત્ર, આ ચેનલ ધાર્મિક છે. એલ ન્યૂઝ જીતેન્દ્રગીરી. એલ ન્યૂઝ જીતેન્દ્રગીરીમાં આવા ધાર્મિક સમાચાર આવશે. ઓમ નમો નારાયણ, જય દશનામ, જય ભોળાનાથ.